Namaste, and a very warm good afternoon to all the students, the staff, faculty, management of DV Education, Shepherd College, Shubhashri Academic International College, SEIC, Twitter International School and College, and all of the viewers for joining us today for our online talk show podcast series, 9th episode, themed on youth inspiration and knowledge. The topic of our today's talk show is the dream for a fitter and healthier Nepal. म हाम्रो आजका भ्यालुबल गेस्ट र स्पिकर यो सेसनको लागि सुखदेव कार्की जुलाई वेलकम गर्न चाहन्छु. Sukadev, thank you and please welcome to the show. Hi, namaste Tarun, namaste everyone. It's an honor to be a part of what you're doing so far. You're doing a very very good job, Tarun. कतिजनाले लकडाउनमा राम्रोसँग एउटा एजुकेसन प्लेटफर्म दिने ठाउँ हुँदैन अनि तपाईले just एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ and I really appreciate to be a part of it. I'm very very proud to be a part of it. Thank you so much, Sukadev. हाम्रो भ्युअर्सलाई सुखदेव कार्कीजीको बारे भन्दाखेरि उहाँ नेपालको नम्बर 1 सर्टिफाइड पर्सनल फिटनेस कोच र ग्रुप ट्रेनर हुनुहुन्छ. उहाँ नेपाली Youth Fitness Calisthenics, which is also called NYFC, co-founder पनि हुनुहुन्छ. Sukadev's has been, his story is a remarkable story of life transformation. He is committed to educating and introducing fitness at various community levels across Nepal. उहाँको leadership र guidance मा outdoor fitness parks ठाउँ-ठाउँको public localities मा सेटअप गराएको छ ताकि त्यहाँको बासिन्दाहरूको regular lifestyle मा fitness र exercise को पनि ठूलो पार्ट रहोस्. सुखदेव competitive bodybuilding पनि गर्नुहुन्छ र powerlifting athlete पनि हुनुहुन्छ उहाँ. अरु मध्ये उहाँको specialization calisthenics पनि हो. Calisthenics exercise ले आफ्नै body weight use गरी balance, agility र coordination achieve गर्नुमा help गर्छ. His certifications, उहाँको certifications include American Council on Exercise, which is called ACE, Crossfit Level 1, European Registrar of Exercise Professionals, which is called EREPs, and Sports Nutrition Level 2 certified, also called Precision Nutrition. अब म आजको questions मा dig in गर्न चाहन्छु. So Sukadev, my first question to you, Sukadev, is that you were a school teacher 5 years back, teaching various subjects to secondary school students. Then in 2015, which is 5 years back, you had a major life-threatening motorbike accident. This accident was so intense that you almost lost your life. Fractures everywhere, and everybody had given up on your chances of survival. But gladly, you survived. Then on, you recovered and took passion in fitness, and what a passion that was, because fast forward today, after 5 years since your accident, and you're the most certified in Nepal's #1 fitness coach and instructor, inspiring lives all around you. Could you tell us in brief your story, Sukadev? Thank you. Hi, Tarun. Yeah, यस्तो भयो कि so I mean the accident was one of the part of my life that I would never avoid. And I think it has given me a new dimension. It has taught me a new dimension of life. Life I हेर्ने एउटा दृष्टिकोण नै चेन्ज भयो मेरो चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ. The biggest lesson was exercise ले जुन ल्यायो मेरो यो लाइफमा एउटा जुन चेन्ज ल्यायो नि, I think मैले त्यो रियलाइज गरेर चाहिँ I've been trying to encourage a lot of people नेपालमै लोकल कम्युनिटीमा यंगस्टर्सहरुलाई एक्सरसाइजले त्यो चेन्ज ल्याउन सक्छ है एउटा मान्छेको लाइफमा भनेर चाहिँ मैले सबैलाई अलिकति इन्करेज गर्न खोज्छु के एउटा फिजिकल एक्टिभिटीमा आफ्नो शरीरको राम्रोको लागि पनि भयो, त्यसपछि हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि पनि ओभरअल वेलबिङको लागि पनि एक्सरसाइजलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरेर हुन्छु. टकिङ अबाउट माई एक्सिडेन्ट एन्ड अल एउटा लाइफको मेरो एउटा गल्ती पनि थियो. सो धेरै त्यसमा टच नगरौँ होला. I don't want to go back to the accident thing again, but yeah, म 2008-9 मा पनि 2 वर्ष स्कुल पढाउँथे अनि 2016 मा मेरो एक्सिडेन्ट पछि जब अलिअलि हिँड्न सक्ने भएको थिएँ, मैले पढेको कलेजमा स्कुल पनि थियो अनि त्यहाँ स्कुलमा मैले सेकेन्डरी लेभलमा क्लासेस लिन्थेँ जस्ट टु युटिलाइज माई टाइम. त्यसपछि फिटनेसमा अलि लागि नै परेँ. रिकभरी राम्रो भयो, अचिभमेन्ट्स राम्रो पाएँ बडी बिल्डिङ र पावर लिफ्टिङमा. सो धेरै मान्छेले एप्रिसिएट गर्नुभयो अनि आई थिङ्क त्यो नै अब मेरो एउटा प्यासन पनि थियो अनि त्यो नै मेरो प्रोफेसन बनिदियो कि. अब त्यो प्रोफेसन आफ्नो प्यासन नै प्रोफेसन भइसकेपछि त्यसमा त ग्रो गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले विभिन्न अध्ययनहरू पनि गरेँ त्यसमा. अनि त्यही सिकेको कुराहरू मैले अरू कम्युनिटी लेभल यङ्गस्टर्सहरू नेपालको अरू जो पनि सिक्न खोज्नुहुन्छ
उहाँहरूलाई बाँडिरहेको छु. So that's pretty much it. Fantastic. Thank you. I think what a recovery that was that led you to becoming who you are today. Thank you so much, Sukadev, for taking that question. Sukadev, more our next question. So that you've been my next question to you, Sukadev. You have been educating various communities and youths of our nation to spread the fitness message, going by the motto of building characters to inspire. Today, there are many of your inspired students who themselves go out and teach further on, while also making an income doing the same. Could you tell us more on this initiative of yours, Sukadev, please? So हामीले चाहिँ यो NYFC भन्ने संस्था के we were a group of 4 young people and actually भोलि हाम्रो एनिभर्सरी पनि भयो. सो मेरो एक्सिडेन्ट भन्दा अगाडिकै कुरा हो. हामी 4 जना थियौं के त्यति बेला. 4 जनामा हामी अहिले 1-2 जना सँगै छौं, 1-2 जना बाहिर हुनुहुन्छ हैन. तर त्यो 4 जना मान्छेले एउटा स्ट्रीट वर्कआउट अथवा अलिकति बडी वेट यो क्यालिस्थेनिक्स को अलिअलि मुभमेन्ट्सहरु युट्युबमा राखेर अलिअलि अरूलाई मोटिभेट गराउला भन्ने एउटा उद्देश्यले चाहिँ हामीले 2015 मा रजिस्टर गरेको थियौं. फेसबुकमा हामीले ओपन गरेका थियौं एउटा पेज. अब मेरो एक्सिडेन्ट हुन्छ भने के थाहा हैन, तर हामीले एक्सिडेन्ट भइसकेपछि एउटा यस्तो खाली प्लेटफर्म खोल्ने हाम्रो पहिलेदेखि सपना थियो. अनि हाम्रो घर नजिकै बस्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म खोल्यौं. त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले आफैले एक्सरसाइज गरेर अलिअलि कम्युनिटी लेभलको यंगस्टर्सहरुलाई एंगेज गर्ने कुरा थियो. बट अहिले यति ठुलो यति ग्रोथ र यति राम्रो भइसक्यो कि हामीले अहिले यहाँको बच्चाहरुलाई जो हामीसँग आबद्ध मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले क्लास लिन्छौं. एज इन फिटनेस एउटा फिटनेस क्लास कसरी अपरेट गर्ने, मान्छेलाई ट्रेन कसरी गराउने भन्ने यो जुन अध्ययन मैले गरेको थिएँ इन्टरनेशनल सर्टिफिकेसनहरु गर्दाखेरि त्यही अध्ययनसँग रिलेटेड लेक्चर्सहरु लिने गरेको छु यो मेम्बर्सहरुलाई मैले, ताकि उनीहरुले एटलिस्ट अरु केही उनीहरुको प्यासन अथवा अरु कुनै काम नपाए पनि उनीहरुले अल्टिमेटली फिटनेसमा आएर मान्छेलाई सिकाएर पनि उनीहरुले एउटा इन्कम जेनेरेट गर्ने वातावरण मिलोस् भनेर. एन्ड सम आर अर्निङ मनी राइट नाउ एन्ड सम आर अन द वे. सो एउटा भनेको हाम्रो जस यो NYFC को बच्चाहरुलाई चाहिँ नेपालको एक्जाम्पल्सहरु बनाउने एउटा सोच छ के मेरो, कि हामी के सोच्छौं भने हैन जुन एजुकेसन नेपालमा चाहिएको छ नि, हामी यसो हेर्दाखेरि फिटनेस इन्डस्ट्रीको नामै छुट्टै छ के नेपालमा. एउटा बडी बिल्डिङ जिम जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा इम्प्रेसन छ मान्छेहरुको हैन, शरीर बनाउनु पर्यो, कसैलाई बोसो घटाउनु पर्यो, कसैलाई पेट घटाउनु पर्यो, कसैलाई ज्यान लगाउनु पर्यो भनेदेखि उनीहरु सिधै जिम मात्रै सोच्छन् के. त्यो हामीले त्यो चेन्ज गर्नलाई पनि हामीले यो NYFC को एजुकेसनको थ्रुबाट मान्छेहरुलाई फिटनेसको बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिने अनि बाहिर पनि गर्न मिल्छ है भनेर हामीले यस्तो सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि पार्क्सहरु खोल्दिने एउटा ध्येयले हामीले अब अहिले त धेरै ठाउँमा खोलिरहेको छ, तर अलि अझै त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने अनि त्यहाँ अलि राम्रो इन्स्ट्रक्टर्सहरु प्रोड्युस गरेर चाहिँ नेपालमा NYFC को थ्रुबाट र अरूको थ्रुबाट एजुकेसन फिटनेससँग रिलेटेड एजुकेसनलाई चाहिँ प्रमोट गरेर एटलिस्ट त्यो क्वालिटी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो क्वालिटी अफ एजुकेसन चाहिँ हामीले अरूलाई बाँड्न सकौं भन्ने एउटा हाम्रो सपना. Thank you, Sukadev, for taking that. I have 2 questions. The question related words are used, so I'm really thinking which one to ask you first. But I think I will go with this initiative of your outdoor fitness park. So, Sukadev, my next question to you is, your initiative to set up outdoor fitness parks to make fitness available to all people without costs. तपाईले यो outdoor fitness parks set up गर्नुमा के भ्यालु देख्नुहुन्छ तपाईले, and also तपाईले यो whole concept of outdoor fitness parks लाई सपोर्ट किन गर्नुहुन्छ? Sukadev, please. सो यस्तो छ, हामीले हाम्रो एउटा मेन मोटिभ के थियो भने हामीले यो खोल्दाखेरि प्राय जस्तो हामी जुन त्यो लेभलमा हामी पहिला मैले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई फिटनेस भन्ने बित्तिकै जिम छिर्न मनले एउटा इम्प्रेसन, जिम भन्ने मात्रै इम्प्रेसन थियो कि शरीरमा बडी कम्पोजिसन घटाउनु पर्यो, फिटनेससँग रिलेटेड केही उनीहरुको प्रब्लम छ भनेदेखि मान्छे जिम नै जानुपर्छ भन्ने सोच थियो कि नेपालमा 2007 15 16 सम्म पनि त्यस्तै खाले सोच थियो. सो हामीले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरौँ है हैन, यो फिटनेस भन्ने चीज शारीरिक स्वास्थ्य जुन मान्छेहरुलाई एउटा चाहिने चीज हो त्यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्न पर्ने आवश्यकता छैन. हामीले यसको लागि अरु धेरै अल्टरनेटिभ्सहरु छ भनेर हामीले एउटा पार्कको थ्रुबाट चाहिँ यो पनि देखाइदिन खोजेको, जुन आई थिंक अब यसले सेन्स पनि लगायो अहिले along the years. हामीले धेरै मान्छेले यो कुरा बुझ्नु पनि भएको छ.
अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भने युटिलाइजिङ लोकल रिसोर्सेस के जस्तै हामीले यो बौद्धमा बनाएको पार्कमा जुन नेपालको द फर्स्ट आउटडोर क्यालिस्थेनिक्स पार्क थियो जहाँ मान्छेहरूले फ्री अफ कस्ट हैन निशुल्क रूपमा आएर ट्रेनिङ गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही भएको चिजहरू जस्तै टायर कति धेरै टायरहरू फालिएको हुन्छ हैन हाम्रो लोकल एरियामा हेर्यो भने कति धेरै स्टिक्सहरू हुन्छ बेन्चेसहरू हुन्छ बक्सहरू हुन्छ जर्किनहरू यतिकै फालिरहेको हुन्छ। अल अफ दिज इक्विपमेन्ट्स कुड बी युज फर डुइङ भेरियस काइन्ड्स अफ वर्कआउट्स। सो त्यो एउटा इनिसिएटिभ अनि त्यो भने एउटा क्रिएटिभिटी पनि बढाउँछ मान्छेको। एन्ड द बेस्ट थिङ अबाउट आउटडोर फिटनेस अथवा क्यालिस्थेनिक्स र स्ट्रिट वर्कआउटको you use your you use the compound movements natural day to day life मा use हुने movements हरु use गर्ने हो। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आउटडोर क्यालिस्थेनिक पार्कले दुईटा कुरा सल्भ गर्यो कि एउटा मान्छेले जुन सब्सक्रिप्सन फी तिर्नु पर्छ पैसा जिममा गएर त्यो एउटा अफ गर्दियो जति बेला गए पनि भयो त्यहाँ हुन्छ नि कुनै क्लोज डोर्स हुँदैन। अनि अर्को भनेको इक्विपमेन्ट्सको लागि आफैले सबै कुरा क्रिएटिभिटी गराउने एउटा मान्छेहरुमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि राखिदियो। सो आई थिंक त्यो वेमा धेरै राम्रो भएको छ। र अर्को कुरा कस्तो भन्देखि लोकल पिपलहरुलाई फिजिकल एक्टिभिटिजमा इन्गेज गर्ने वान अफ द बेस्ट रिक्रिएसनल प्लेटफर्म हो के यो भनेको। म बाहिर बस्दाखेरि एकदमै प्रचलित थियो हामी बाहिर डेभलप कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ। अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरुमा यस्तो खाले कन्सेप्टहरु अलि ढिलो नै आउँछ तर जस अब ढिलो नै आए पनि we are proud that हुन्छ नि हामीले एउटा हाम्रो एउटा सानो इनिसिएसनले अहिले जस धेरै मान्छेहरुलाई त्यो ज्ञान राम्रो भएको छ यो बारेमा चाहिँ। Thank you so much, Sukadev, for taking that question. After next question, I just want to tell the viewers on one quick, small, interesting info to show Sukadev's level of commitment to setting up this whole public parks that he's doing and stuff. So while it's in first public park fit, fit set up I think in Bodha. While it's a after full earning and everything, but after savings, but paisa halera after birthday kolagi, I think that was his give back to the community. So the first fitness park set up, I think so this is his seriousness and his level of commitment that we're talking about, which he just described. So thank you, Sukadev, for taking that question. Sukadev, my next question to you is, since your NYFC Nepali Youth Fitness Calisthenics so you founded this NYFC. You are the founder of NYFC. But the thing is that what is this NYFC? My questions to you is what is this NYFC? Also, would like you to touch on calisthenics and street workouts. Finally, would appreciate your comments on the fitness industry in Nepal. So 3 things, Sukadev. What is NYFC? I would want your description for calisthenics and street workouts. And finally, your comments on the fitness industry in Nepal. Thank you, Sukadev. Thank you, Tarun. All right, NYFC को बारेमा सोधिहाल्नु भयो। मैले अघि पनि अलिअलि टचअप्सहरु दिएको थिएँ। त्यो मेबी अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होला धेरैजना। तर जस्तै हामीले तपाईलाई NYFC कै बारेमा केन्द्रित भएर भन्नुपर्दा चाहिँ एक्चुअली वी फाउन्डेड दिस ग्रुप विथ 4 पिपल। एकजना म भएँ अनि अरु 3 जना भाइहरु हुनुहुन्छ। सो एकजना अर्को हाम्रो मनिल पुरी भन्ने भाइ छ, निराजन खत्री भन्ने भाइ थियो, अब उ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा छ। गौरव ओझा भन्ने अर्को भाइ छ जुन अहिले आफ्नो काममा व्यस्त नै हुन्छ उता। तर हामी 4 जनाले चाहिँ हुन्छ नि एउटा हाम्रो प्यासनको लागि क्रिएट गरेको ग्रुप थियो। हामीलाई कुनै त्यो सोचै थिएन कि हामी यो लेभलमा यो चीजलाई लिएर आउँछौं भनेर। तर अब हामी अहिले 3-4 जनाको टिम मिलेर हैन, अब म मनिल अनि मेरो मिसेस पनि, त्यसपछि हामीसँग अरु धेरै मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ पार्कमा, एकदमै डेडिकेटेड मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ जसले हामी मिलेर अहिले यो कम्युनिटीलाई चाहिँ ग्रो गर्न खोजिरहेको छौं। सो यसमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने भनेको स्ट्रीट वर्कआउट र क्यालिस्थेनिक्स। क्यालिस्थेनिक्सको बारेमा इट्स अ नर्मल स्पोर्ट के हाम्रो बडी एउटा आफ्नो बडी वेटलाई युज गरेर गरिने एक्सरसाइजहरुको एउटा आर्ट, नथिङ मोर नथिङ लेस हैन। धेरै एक्सरसाइज मुभमेन्ट्सहरु जुन आफ्नो बडी वेटले गर्न सकिन्छ। एन्ड स्ट्रीट वर्कआउट इज अ पार्ट अफ इट। स्ट्रीट वर्कआउट इज समथिङ द्याट्स डन इन द स्ट्रीट्स अर आउटडोर्स। त्यसरी अन्डरस्ट्यान्ड त्यसरी बुझे हुन्छ। सो एकदमै कम्प्लिकेटेड के पनि हैन एकदम तपाईहरुले जहाँ जे गरे जस्तै पार्कर इज वान अफ द स्ट्रीट वर्कआउट हैन। अब क्यालिस्थेनिक्स इज वान अफ द स्ट्रीट वर्कआउट। सो बाहिर ओपन डोर्स अथवा आउटडोर्समा गरिने एक्सरसाइजहरुलाई स्ट्रीट डोरको नामाकरण गरिन्छ। सो त्यो एउटा भयो। अब हामीले
यसमा यो स्ट्रिट वर्कआउट क्यालिस्थेनिक्सलाई प्रमोट गर्ने कुरा त एउटा ठाउँमा छ, तर हामीले यसलाई कस्तो गराएको छ भने अहिले कि हामीले मान्छेहरू त बटिलो मेम्बर्सहरू हामीसँग धेरै हुनुहुन्छ, एक्सर्साइज गर्न आउनुहुन्छ, तर हामीले के बुझेको छौँ भने ग्रोथ भन्ने चिज गोल भयो भने मात्रै हुन्छ कि मान्छेहरूको पोटेन्सियल अनलिस गर्ने भनेको उनीहरूलाई एउटा कम्पिटिसनको हामीले गोल दिन सक्यौँ भने चाहिँ मेबी उहाँहरूको जुन पर्फर्मेन्स हामीसँग भएको मेम्बर्सहरूको जुन डेडिकेसन छ त्यसलाई अझै बढी अनलिस गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सोचले चाहिँ 2017बाट नै हामीले कम्पिटिसन खेलाउन सुरु गरेका थियौँ। एक्चुली 18को फेब्रुअरीमा हाम्रो फर्स्ट कम्पिटिसन भएको थियो, स्ट्रिट वर्कआउट कम्पिटिसन। सो हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने वी टार्गेटेड एभ्री सिंगल कम्पोनेन्ट अफ फिटनेस। सो फिटनेसमा मान्छेले बडी कम्पोजिसन फ्याट र वेट र हाइटको बिएमआई नापेर मात्रै हिँड्छन् होइन, प्रायः मान्छेहरूको वेट कति छ त्यसमा वेटमा मात्र तुलना, तर वेट बाहेक फिटनेसमा धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू छ, जस्तै फ्लेक्सिबिलिटी भयो, मस्कुलर इन्ड्युरेन्स भयो, कार्डियोभास्कुलर इन्ड्युरेन्स भयो, ब्यालेन्स, कोअर्डिनेसन, एजिलिटी, लट अफ कम्पोनेन्ट्स। सो हामीले सबैलाई नै टार्गेट गरेर वी अर्गनाइज अ स्ट्रिट वर्कआउट कम्पिटिसन। सो हाम्रो 3rd इयर भयो होइन, लास्ट इयर पनि हामीले गरेको छौँ, अभियसली आई डोन्ट नो यो इयर हुन्छ कि हुँदैन। सो यो कम्पिटिसनले चाहिँ मान्छेहरूलाई, हाम्रो जुन स्ट्रिट वर्कआउट कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ इट gives them to set a goal, it gives them an opportunity to set a goal. So goal भइसकेपछि now they can chase what you know, अब त्यो त्यहाँ कम्पिटिसनमा हुने एक्टिभिटिजहरूलाई उहाँहरूले फोकस गरेर they can unleash their potential. सो त्यो वेमा चाहिँ हामीले फिटनेसलाई नै इम्फसाइज गरेर हामीले कम्पिटिसन्सहरू पनि नेसनल लेभलमा हामी गराइरहेछौँ। लास्ट इयर मात्रै हामीसँग 111 एथलिट्सहरू हुनुहुन्थ्यो फ्रम अराउन्ड द कन्ट्री एन्ड टप लेभल एथलिट्स के। इट्स नट लाइक इट्स नट अ जोक, यु नो, दे आर सो गुड, टु गुड के, टु गुड एथलिट्सहरू पर्फर्मेन्स वाइज हेर्ने हो भने टु गुड एथलिट्स। एन्ड होपफुली हामी यो इयरको एन्डतिर गर्ने प्लान छ, भएन भने नेक्स्ट इयर डेफिनेटली विल अगेन अर्गनाइज अनदर कम्पिटिसन। अब फिटनेस इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स I've been from मैले फिटनेस इन्डस्ट्रीमा एज अ बडी बिल्डर स्टार्ट गरेको थिएँ, while my background is from calisthenics। म युकेमा हुँदाखेरि क्यालिस्थेनिक्स नै गर्थेँ, तर लेटर अन म बडी बिल्डिङतिर आई वाज मोर एट्र्याक्टेड। सो बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन्सहरू मैले युकेबाट नै पार्टिसिपेट गर्थेँ। नेपालमा आउँदाखेरि पनि मैले बडी बिल्डिङ कम्पिटिसनमा भाग लिने भनेर आई वाज प्रिपेयरिङ, अल अफ अ सडन एक्सिडेन्ट भयो अनफर्चुनेटली, सो त्यो पोस्टपोन भयो अनि 2-3 वर्ष लाग्यो मलाई फेरि कम ब्याक गर्नलाई। आई थिङ्क 2 इयर्स लेटर, इनसाइड 2 इयर्स मैले नेसनल लेभलको बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन खेलेको थिएँ। तर मैले बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन खेल्दै के याद गरेँ भनेदेखि यहाँ जुन एउटा लेभल अफ इन्कम्पिटेन्स छ, जुन लेभल अफ करप्सन त नभनौँ, के भन्ने यसलाई होइन, अब यो ट्रान्सपेरेन्सी छैन कि, वेइङ गर्यो एथलिट्सहरूमा त्यो राम्रो ट्रान्सपेरेन्ट छैन, जज प्यानलहरूको त्यस्तै लापरवाही छ। सो अब यो भन्दाखेरि धेरै नराम्रो लाग्छ, त्यो लेभल हुन्छ नि, अब जुन लेभलमा सायद हाम्रो बडी बिल्डिङ अथवा हाम्रो फिटनेस इन्डस्ट्री नेपालमा अहिले त धेरै राम्रो भइसकेको छ, तर मैले फ्लजहरू धेरै पाएँ कि। अब त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई पनि हामीले एउटा कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्यौँ र यहाँ के छ भने जस्तै तपाईँको फिटनेस इन्डस्ट्रीमा इन्स्ट्रक्टरहरूको यो मोनोपोली, त्यसपछि सप्लिमेन्ट इन्डस्ट्री, सामा इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्री, सो अल दिस थिङ्स यु नो दे आर सो मोनोपोलाइज। तपाईँले होइन यहाँ फेक सप्लिमेन्ट्स त्यतिको नै देख्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ फेक सर्टिफिकेट लिएर म सर्टिफाइड ट्रेनर हो भन्ने मान्छे त्यतिकै देख्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ अनएजुकेटेड मान्छेहरू पनि ट्रेनिङ दिनलाई एउटा गुरुको लेभलमा बसेर अरूलाई गाइड गर्ने मान्छे त्यतिकै देख्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ स्टेरोइड युज गरेर मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अनावश्यक ज्ञान दिने, आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू बटुलेर चाहिँ अरूलाई ट्रेनिङ दिने होइन। हामीले त एउटा ट्रेनिङ गराउँदाखेरि मान्छेहरूलाई साइन्सले के भन्छ, यो त एउटा साइन्स हो नि त, फिटनेस भनेको त साइन्सले के भनेको छ, रिसर्चले के भनेको छ, त्यो आधारमा हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ। तर यहाँ के छ भने एउटा 2टा कम्पिटिसन जित्यो त्यसपछि ऊ गुरु भइहाल्यो होइन, उसको आफ्नो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सबाट एक्सपेरिमेन्ट्सबाट उसले अरूलाई ट्रेन गराउँछ। त्यो त्यस्तो खाले केयरलेसनेस छ क्या नेपालमा। त्यो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ भनेर हामीले अहिले यो जुन एजुकेसनल लेक्चर्सहरू लिने एउटा प्राइम मोटो चाहिँ त्यो हो, ताकि यति अनमोनिटर्ड नहोस्। अब यसलाई मोनिटर गर्ने पनि कोही छैन कि फेरि नेपालमा, दुर्भाग्यवश। यसको यो ठिक छ कि छैन, यसले ल्याएर बेचेको सप्लिमेन्ट ठिक छ कि छैन, यसले ल्याएर बेचेको इक्विपमेन्ट ठिक छ कि छैन, यसले तोकेको प्राइस ठिक छ कि छैन। अब यहाँ त 3-4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणासम्म मान्छेले फाइदा लुटिरहेको हुन्छन्।
आई डोन्ट नो अब त्यो किन्ने मान्छे नकिन्ने मान्छे आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो ल्याएको ठिक छ कि छैन भनेर त गभर्नमेन्ट बडीहरूले मोनिटर गर्न सक्नुपर्ने हो नि त यो कुरा त। तर पैसा तिरेपछि सबै ठिक हुँदो रहेछ। अब यहाँ त्यो लेभल छ, जजको सर्टिफिकेट यतिकै हावाको भरमा दिएछ होइन, पैसा 5-10 हजार तिर्यो। इट्स अ स्याड फ्याक्ट अफ नेपाल। कतिजनाहरूलाई होइन यो मैले भनेको कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ होइन, तपाईँहरूलाई कतिजना राइट मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, धेरैजनाले यो फिटनेस इन्डस्ट्रीलाई यो लेभलमा ल्याउनलाई धेरै मेहनत गर्नुभएको छ नेपालमा, अनि म त्यो कुरालाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट पनि गर्छु। तर त्यसको साथसाथै धेरै यस्तो अरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले यो कुरालाई कमर्सियलाइज गर्नलाई, यसबाट पैसा उठाउनलाई, यसबाट पैसा कमाउनलाई युज गरेर यो फिटनेस इन्डस्ट्रीको यति धेरै बदनाम गर्नुभएको छ। एन्ड आई नो देम बाई नेम कि नाम लिएर त्यसैको बदनाम गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब के गर्न खोजिरहेछौँ भने उनीहरूले लुट्ने, यो ठगहरूले यो इन्डस्ट्रीको मान्छेलाई ठग्ने, यो इन्डस्ट्रीलाई बदनाम गर्ने ठाउँ त आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो NYFC को थ्रुबाट एजुकेसनल भिडियोजहरू हालेर इन टर्म्स अफ एक्सर्साइज, इन टर्म्स अफ फुड, इन टर्म्स अफ न्युट्रिसन एन्ड अल, त्यो हालेर चाहिँ हामीले ग्रास लेभलबाट मान्छेहरूलाई कि सो लोकल मान्छेहरूलाई नै हामीले अवेर गरायौँ भनेदेखि त हामीले कसैलाई औँला उठाइरहनु पर्ने जरुरी छैन। सो आखिर आई थिङ्क सल्युसन त्यो वान अफ द बेस्ट सल्युसन्स त्यही पनि हो। सो हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो फेसबुकमा पनि हामीले सेमिनार्सहरू गराउँदा पनि वी अलवेज फोकस अन एजुकेटिङ पिपुल द राइट वे, राम्रो वेमा होइन, निस्वार्थ रूपमा हामीले मान्छेहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्न खोजिरहेछौँ ताकि उहाँहरू त्यो फ्रडको त्यस्तो खाले ठगीको भिक्टिम नबनुन् भनेर। सो आई थिङ्क द्याट्स द स्याड फ्याक्ट अफ फिटनेस इन्डस्ट्री इन नेपाल होइन। अब धेरै कुराहरू अनमोनिटर्ड छ यहाँ। अब 2-3 जना बडी बिल्डिङ इन्डस्ट्रीमा स्पेसली के उनीहरू इन्जेक्ट गरेर आफ्नो बडी वेट भन्दा 3 टाइम्स बढी प्रोटिन खान्छन्। अब उनीहरूको शरीर देखेर नर्मल मान्छेले त्यसरी नै प्रोटिन खान्छन्। अब उनीहरूलाई ब्याक एन्डको स्टोरी थाहा हुँदैन, अनि हामीले त्यो कुरा बाहिर एक्सपोज गरिदियो भने हामी नराम्रो, अनि एक्सपोज गर्ने कोही भएन भने त्यो अरूको हुन्छ नि त्यस्तो खाले चिज फलो गरेर उनीहरू नेचुरली फलो गर्न खोज्छन्, अनि त्यो खाएर उनीहरूको ज्यान बिग्रिन सक्छ, कति रोग लाग्न सक्छ, यस्तो खाले सिनेरियो आइदियो कि। सो हामीले चाहिँ आई थिङ्क हो त्यो लेभललाई अलिअलि एक्सपोज गर्दै अरूलाई ब्लेम नगरिकन सकेसम्म एजुकेसन चाहिँ अलि हामीले एकदम ग्रास रुट लेभलको मान्छेहरूलाई एकदम सिम्पल चिजहरू हामीले नेपालमा प्रचलित चिजहरूलाई चाहिँ यो एजुकेसनको एउटा कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ हामीले युट्युब र फेसबुकमा हालिदिने गरेको छौँ। आई डोन्ट नो अब कति हेल्प गर्छ त्यसले मान्छेहरूलाई। Thank you, Sukadev. That was fantastic. Ekdam depth ma dinu bhayo tapaile your answer. I think it was a very good clarity you gave to a lot of people who are probably not familiar with this whole idea of workout and fitness and this whole gym industry of Nepal. So thank you for really taking that. And jun tarikale tapaile भन्नु भयो कि problems haru ta chan, तर जुन तपाईले approach लिनु भयो problems tackle गर्ने, rather than directly head on talking to those people who are being unethical and passing wrong message to the society, what you decided is that you took up the initiative to educate societies themselves. So what you're doing is very powerful. What you're doing is very powerful, and what an initiative this is to tackle that side of the problem. And I wish you all the best, Sukadev, for your initiatives like this, and I hope you carry this on for as long as possible. Thank you so much, Sukadev. Now my next question to you, Sukadev, is that it's got to do with food and good nutrition. So your food, good nutrition, say as a day and age, ma ekdam hot topics in Nepal ma, and especially during this COVID times, the problem ke sa bhandakeri hamro Nepali normal diet is very simple, very simple diet. So as compared to people living abroad who have access to a variety of other food options. So my question to you is this, Sukadev, could you give us a brief on food requirements for various body types? That is one. Secondly, also, how can regular Nepalese who don't exercise do with the regular daily Nepali food and diet to balance the nutrition? All right. Thank you, Tarun, for the question. It's a very nice topic to discuss on. Food and nutrition is म त के भन्छु भने बरु ट्रेनिङ नगर्दा पनि फरक पर्दैन। खानेकुराहरूमा चाहिँ हामीले स्पेशली अहिले यो जुन वर्ल्ड यति मोडर्नाइज भइरहेछ यस्तो बेलाहरूमा फास्ट फुड, प्रोसेस फुड्सहरू एकदमै ट्रेन्डिङ छ, एन्ड इट्स भेरी टेम्पटिङ कि मिठो हुन्छ, सबैले अलिकति नसोचिकन अनकन्सियस त्यसमा हामीले खासै हाम्रो ध्यान नपुर्याइकन लिँदाखेरि फ्युचरमा आउने 99% अफ द नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूलाई हामीले अहिले नै ट्याकल गर्न सक्छौँ।
यति पावरफुल छ फुडको जुन एउटा हाम्रो बिहेभियर छ फुडसँग रिलेटेड बिहेभियर त्यति पावरफुल छ कि सो इफ आई टेल यु अ लट अफ गाइज इफ आई टेल यु आई विल टेल यु अ टिप तपाईहरुलाई म एउटा सिक्रेट दिन्छु जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले ओल्ड एजमा गएर जुन एक्सपेन्स हस्पिटल बिल्सको लागि गर्नुहुन्छ त्यो हस्पिटल बिल्सको लागि एक्सपेन्स गर्नै नपर्ने मैले एउटा टिप्स दिएँ भने that would be being conscious on your general food habit हैन तपाईलाई यङ रहनु छ सधैँभरि त्यो पनि फुडले गर्न सक्छ त्यति पावरफुल छ कि खानेकुरा तर नेपालमा खानेकुराहरू या मेबी द टिपिकल नेपाली फुड इज भेरी नाइस तर हामीले के गर्छौं भने हामीले आफ्नो फुडलाई चिनिसकेको छैनौं के फुडलाई हामीले नर्मली हेर्दाखेरि हामी 6 प्रकारमा विभाजन गर्छौं एउटा भयो हाम्रो कार्बोहाइड्रेट्स जसलाई हामी नेपालीमा शर्करा पदार्थ भन्छौं अर्को भयो हाम्रो प्रोटिन हैन त्यसपछि भयो फ्याट्स त्यसपछि छ हाम्रो भिटामिन्स त्यसपछि छ हाम्रो मिनरल्स अनि हामी पानी अथवा लिक्विड फर्ममा हाम्रो खाना खाएको थ्रुबाट लिक्विड पनि आउने गर्छ बडीमा सो यसलाई चिन्नु चाहिँ पर्यो के सो यो खाले डेप्थमा यति सरल वेमा हामीले खानाको बारेमा न्युट्रिसनको बारेमा NYFC मा भिडियोज अलरेडी हाम्रो नेपाली युथ फिटनेस एन्ड क्यालिस्थेनिक्स हो फेसबुक पेजमा पनि अलरेडी नै त्यो कन्टेन्टहरु हाल्दिएको छौं अब मैले त्यो डिस्कस गर्न थाले भने त यहाँ 4-5 घण्टा त यतिकै नै बित्छ खानाको बारेमा तर हामीले त्यही खाले त्यो सरल भाषामा हामीले नेपाली खानालाई विभाजन गर्दिएको छौं कि तपाईले कति क्यालोरी खादा हुन्छ यो खानामा 100 ग्राम हाम्रो व्हाइट राइस अथवा भातमा कति क्यालोरी हुन सक्छ हैन तपाईको एक कचौरा दालमा कति क्यालोरी हुन सक्छ यस्तो खाली टपिक्सहरु हामीले हाल्दिएको छौं इट्स अ भेरी नर्मल थिङ अब नेपालमा हामी के गर्छौं भने मैले यसरी हामीले एउटा जनरल ओभरभ्यू हामीले पाएको हिसाबमा भन्नु पर्दा चाहिँ धेरै जसो मान्छेले खाँदाखेरि कार्बोहाइड्रेट्स धेरै खानुहुन्छ कि सो फुडलाई हामी विभिन्न भागमा विभाजन गर्छौं त्यो भागमा पनि हाम्रो कुन भाग कति खाने भन्ने हुन्छ एउटा पोर्सन कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ सो कार्बोहाइड्रेट्स एज इन जस्तै भात आलु हैन अरु ग्रेन्सहरु हामी धेरै खाने गर्छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी कम्पोजिसन बिग्रिने गर्दछ स्पेशली हाम्रो नन एक्टिभिटी अथवा वर्कआउट नगर्ने मान्छेहरुमा हैन अब एउटा त्यसमा त हामी सचेत हुनु पर्यो अब वर्किङ क्लास पिपल अथवा वर्कआउट गर्ने मान्छेहरुमा चाहिँ यो प्रोटिन कन्टेन्टको एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन छ कि अघि मैले भने थिए स्टेरोइड हान्ने मान्छेहरुलाई देखेर चाहिँ आफ्नो बडीको 2-3 टाइम्स प्रोटिन खाएर आजको भोलि मसल लाग्ला भन्ने आश हुन्छ उहाँहरुको तर त्यो कदापि हुँदैन सो त्यो खाली मिसकन्सेप्सन पनि हामीले त्यस्तो मिथहरुलाई पनि हामीले बाहिर एक्सपोज गर्दिएको थियौं एउटा नर्मल मान्छेलाई प्रोटिन भनेको जस्तै हाम्रो शरीरमा मांसपेशी मसल्स टिस्युहरुलाई रिपेयर ग्रोथ र रिकभरीको लागि चाहिने एउटा वान अफ द न्युट्रियन्ट्स भयो हैन त्यसमा तपाईहरुको माछा मासु पर्न सक्छ हाम्रो बीन्सहरु या कि हाम्रो जुन भटमासहरु त्यो पर्न सक्छ नट्सहरुमा पनि हुन्छ नट्सहरुमा फ्याट्स पनि हुन्छ अभियसली तर यो कुरा अलिकति डेप्थमा तपाईहरुलाई सरल भाषामा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने नेपाली खाना नै पर्याप्त मात्रामा न्युट्रियन्ट युक्त छ के त्यसलाई चाहिँ हामीले बडी कार्बोहाइड्रेट भातहरु अलिकति कन्ट्रोल गरेर तेल अर्को कुरा धेरै हुने भनेको तेल र भातलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर हामीले फाइबरसँग भएको खानेकुरा यानी कि होल ग्रेन्सहरु प्रोसेस्ड फुडहरुलाई अभोइड गरेर होल ग्रेन्सहरु नै खायौं भने त्यो वर्कआउट गर्नेको लागि मान्छेको लागि चाहिँ स्पेशल फुड अनि वर्कआउट नगर्ने मान्छेको लागि चाहिँ अर्कै खाले डाइट हुँदैन कि सबैले एउटै चीजको फलो गर्दा हुन्छ मात्र के हो भन्देखि वर्कआउट गर्ने मान्छेहरुलाई अलिकति बडी कन्टेन्ट चाहिन सक्छ इन टर्म्स अफ कार्बोहाइड्रेट्स इन टर्म्स अफ प्रोटिन त्यो दुईटै चीज अलिकति बडी चाहिने तर वर्कआउट गर्ने मान्छेलाई स्पेशल छुट्टै बोइल खाना भन्ने चाहिँ अनि त्यहाँबाट हैन वर्कआउट नगर्ने मान्छेले चाहिँ तेल भरेको खाना खाने भन्ने चाहिँ हैन कि स्पेशलाइज्डै हुँदैन अब बडी टाइपको लागि यस अब तपाईहरु धेरै मोटो हुनुहुन्छ अभियसली तपाईहरु आफ्नो खाना कट डाउन गर्नु पर्यो सिम्पल छ नि हामीले खाएको खाना भनेको एनर्जी स्टोर गरिराछौं हामीले गर्ने एक्सरसाइज कसरत भनेको हामीले एनर्जी खर्च गरिराछौं त्यो खर्च र स्टोरेजलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौं भने हाम्रो बडीको सन्तुलन यतिकै नै भइहाल्छ हैन अब त्यसमा तपाईहरु स्पोर्ट्स स्पेसिफिक खेलाडीहरु हुनुहुन्छ हैन तपाईहरुको कुनै पनि स्पोर्ट्समा एंगेज खेलाडीहरु हुन्छ भने नाउ इन दैट केस तपाईहरुको न्युट्रिसन प्रिसाइज हुनु पर्यो न्युट्रिसन एउटा न्युट्रिसनिस्टले दिए अनुसार हुनु पर्यो हैन त्यसमा चाहिँ एकदम स्पेसिफिक हुन जरुरी छ हैन भन्देखि जनरल फिटनेसको लागि
हैन हामी म चाहिँ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एउटा एथलिट नै भएँ हैन तर हामीले जेनरल मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो डायटहरूलाई एउटालाई बोइल खाना एक हप्ता खाने हैन एकदमै रेस्ट्रिक्टेड डायटमा बस्ने मोटो भइसकेपछि भनेर अनि त्यसपछि अर्को महिना छोडिदिन्छन् त्यो मान्छेले त्यसपछि ब्याक टु सेम केस हैन सप्लिमेन्टहरू विभिन्न खालको क्याप्सुल्सहरू फ्याट बर्नर्सहरू हैन प्री वर्कआउट्सहरू युज गर्ने खाउन्जेल चेन्ज आउँछ अनि छोडेपछि फेरि ब्याक टु द सेम लाइफ यस्तो खाली प्रब्लम्सहरू धेरै सुनिआएको छौँ कि हामीले केही त्यस्तो गर्नै पर्दैन आफूले आफ्नो खाना चिनेर त्यो खाना चाहिँ के अस्वस्थ छ के चाहिँ मेरो लागि राम्रो हुँदैन भन्ने थाहा पाएर त्यसलाई अभोइड गर्न सक्यो भने प्रिटीमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि अब यसमा हैन तपाईहरु बाहिर जाँदा एउटा सानो एक्जाम्पल कि प्राय जस्तो म बाहिर सकेसम्म खानालाई अभोइड गर्छु किन भन्देखि नेपालमा खाने भनेको दुईटा चिज रहेछ कि मैले नर्मल मान्छेहरुमा कि मोमो हुन्छ कि चाउमिन हुन्छ अब मोमोमा के हुन्छ मोमोमा बाहिर मैदाको पिठो हो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स भित्र हार्डली अलिअलि मासु हुन्छ नत्र तेल हाल्दै हुन्छ सो बडी फ्याट्स भयो अलिअलि प्रोटिन हुन्छ मासुको फर्ममा सो अब त्यसलाई अनहेल्दी भन्न मिल्दैन कि त्यो धेरै खानु भएन सधैँ त्यो चाहिँ हुनु भएन किनभने कार्बोहाइड्रेट्स नि हामीलाई चाहिन्छ फ्याट्स पनि हामीलाई चाहिन्छ प्रोटिन पनि चाहिन्छ तर मोमो र चाउमिन मात्रै अब एभ्रीडे खान थाल्नु भयो भने चाहिँ नाउ देयर कुड बी अ प्रब्लम किनभने मोमो चाउमिनमा कन्टेन्ट बढी के को हुने भयो त कार्बोहाइड्रेट र फ्याट्सको कन्टेन्ट धेरै हुने भयो प्रोटिनको कन्टेन्ट कम छ अनि अर्को स्पेशली मोमोमा फाइबर कन्टेन्ट पनि कम हुन्छ सो यति कुरा थाहा भइसकेपछि त ल ठिक छ कहिलेकाहीँ मोमो खाँदा ठिक हुन्छ एउटा पोर्सनमा खाने तर त्यो कम्पेन्सेट गर्नलाई मेरो फाइबर कम्पेन्सेट गर्नलाई मेरो प्रोटिन कम्पेन्सेट गर्नलाई अर्को मिलमा त तपाईहरुले त्यो खानेकुरा खानु पर्यो सो प्रिटी सिम्पल छ भनेपछि फुड एन्ड न्युट्रिसनको एकदमै सिम्पल चिज के हो भनेदेखि आफ्नो खानालाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्नु पर्यो कि सकेसम्म तपाईहरुलाई हुन्छ नि मैले भने नि पछि गएर हस्पिटल बिल चाहिँ अहिले जिन्दगीभरि 20-30 वर्ष लगाएर गरेको सेभिङ्स पछि गएर हस्पिटल बिल्समा खर्च गर्नु मन छैन भनेदेखि हैन अहिले त यो कोभिडको एउटा सिचुएसन आएर छ कोभिड जस्तो यस्तो टन्नै भाइरसेसहरु अरु बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ भाइरसेस आउला हाम्रो लाइफ टाइम सम्ममा हैन अब त्यो स्क्रिप्टेड पनि हुन सक्छ अब नेचुरल पनि हुन सक्छ तर हामी अहिलेदेखि नै हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई हाम्रो हेल्थलाई अहिलेदेखि नै हामीले कम्प्रोमाइज नगरिकन हाम्रो खाने बानीलाई मात्र राम्रो बनाउन सक्यौं भने अ लट अफ दोज एक्सपेन्सेस कुड बी कट डाउन अहिलेदेखि नै कि हस्पिटल बिजहरु अहिलेदेखि नै हामीले कट डाउन गर्न खोज्छौं भने त्यो भन्दा ठूलो कुरो लाइफमा के हो त हामी स्वस्थ हुनु भन्दा अब तपाईहरुले चाहिँ खानेकुरामा हैन म एकदमै अब खाना त जन्म्या हो भन्ने खाली मान्छेहरु पनि हुन्छन् हैन ए यार हिजो मैले यो खाएको थिएँ अब बियर एउटा दुईटा ग्लास बियर त्यसपछि अलिअलि के रे यो क्याफिनेटेड बेभरेजेस त्यसपछि अलिअलि बर्गर एन्ड अल अफ दोज फ्राइड फुड्स खाँदै अब यो चाहिँ मैले पगाल्नु पर्यो भनेर एक्सरसाइज गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने यस एक्सरसाइजले तपाईहरुको बडी कम्पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गर्देला त्यो खर्च एनर्जी खर्च चाहिँ गर्देला तर जुन प्रोसेस फुड्सहरुले जुन त्यो डीप फ्राइड खानाहरुले तपाईहरुको शरीरमा फ्री रेडिकल्सहरु उत्पन्न गराउँछ त्यो त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एक्सरसाइजले सल्भ गर्न सक्दैन सो लेटर अन तपाईहरुलाई लाइफमा 100% प्रब्लम आउँछ सो हस्पिटल जानु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति तपाईहरु अहिलेदेखि नै खानामा चाहिँ सम्झनु बरु एक्सरसाइजले खासै केही इम्प्याक्ट नगर्ला खाने बानीले चाहिँ दिनमा हेर्नु 3-4 चोटी खानुपर्छ त्यो 3-4 चोटी खाँदा चाहिँ याद गर्नु पर्यो मैले राम्रो खाइरहेको छु मेरो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने चीज खाइरहेको छु भनेर त्यही हो Fantastic. Thank you, Sukadev. Very good lesson that you gave out because you, like as we discussed, nutrition र food भन्ने कुरा कति कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले थाहा हुन्छ but a lot of time they don't have the right kind of motivation to pursue a healthy diet lifestyle, you know. So thank you for explaining your brief ma tapaile म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु I really appreciate that. एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु है Please. Yes. Yes, please. So मान्छे म आफैले यो रियलाइज गरेको चिज भोगेको चिज के प्राय अब कहिलेकाहीँ एकदमै बिजी शेड्युल भएको बेलामा चाहिँ अब देयर इज नो अप्सन के घर आउन सकिदैन घरमा बनाएर खाने अप्सनै हुँदैन बाहिर गयो मोमो चाउमिनको अप्सनलाई अलिकति अभोइड गर्नलाई त्यो भन्दा राम्रो के हुन्छ भने तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन लाग्यो त्यो भन्दा राम्रो जुन हाम्रो बाटोतिर बेच्न राख्छ नि पोलेको मकैहरु अथवा बाटोतिर बेच्न राख्छ नि चनाहरु भुटेको चना भटमासहरु आई थिंक दैट इज मोर बेटर इन टर्म्स अफ लाइक अल्टरनेटिभ राम्रो अल्टरनेटिभ हो तिनीहरु चाहिँ त्यो मोमो र चाउमिन सधैं खानु भन्दा चाहिँ Great. Thank you, Sukadev. All local items, local cuisine, local,
food options touch garnu. Thank you for that. Now, Sukadev, I'd like to jump to the next question, which has got to do with your professional life, what you do on a regular basis. So, you're a personal coach, you're a group trainer, and also simultaneously you manage all your social and community activities. It requires a lot of efforts, and it requires a lot of dedication and a lot of time management in particular. So Sukadev, my question is, how do you manage your time and accomplish all your daily commitments, please? यो लकडाउनले अलिकति त्यो कुरालाई धेरै राम्रो गर्दै कि लकडाउनमा हाम्रो टिमले चाहिँ NYFC को ग्रोथमा धेरै फोकस गर्न पायौं. सो वी हेभ एक्चुअली सीन हाम्रो पर्पस अझै क्लियर हुँदै जाँदैछ. NYFC बाट हामीले जे एक्सपेक्ट गरेका थियौं few years back, I think त्यो अझै हामीलाई यो लकडाउनको छेडमा चाहिँ हामीले त्यो कुरामा फोकस गर्ने टाइम पायौं. तर एज अ प्रोफेसन अब फेरि आइ एम ब्याक टु ट्रेनिङ पिपल एन्ड अल द्याट. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बिहानको समय झन्डै 11-12 बजेसम्म चाहिँ म प्राय पिटी क्लासेसहरू, पर्सनल ट्रेनिङ क्लासेसहरू लिने गर्छु कि विक डेजमा. अनि 12-1 बजे पछिको क्लासेसहरूमा चाहिँ वी फोकस अन द ग्रोथ अफ आवर अर्गनाइजेसन. सो त्यसमा हामी हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई पढाउने, त्यसमा हामीले हाम्रो ग्रोथको लागि गर्ने प्लानिङ्सहरू, हामीले बनाउने भिडियोजहरूको कन्टेन्ट कसरी एस्टाब्लिस गर्ने, हामी 2-3 जना छौँ कि धेरै पनि छैनौँ यो कुराहरूमा हामीले डिस्कस गर्ने. सो म, मेरो मिसेस हुन्छ, अनि हाम्रो भाइ छ मनिल भन्ने, हामी 3 जना मिलेर चाहिँ यो लकडाउन भरि हाम्रो संस्थालाई ग्रो गर्नलाई हामीले एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पायौँ कि. सो अ लट अफ द पर्पजेस द्याट वी एक्चुअली एम्ड फर is getting very clear right now. So त्यही हो, अब कमाउनु त पर्यो हैन. अब संस्था सुखदेव कहाँबाट आउँछ पैसा भनेर भन्नुहुन्छ. कतिजनाले त हैन यसलाई त संस्थाबाटै पैसा टन्न कताबाट आउँछ कि क्या हो भन्ने सोच हो नि होला. हामीलाई संस्थामा अहिलेसम्म कसैले 1 रुपैयाँ पनि दिएको छैन कि. त्यसरी हामीले डोनेसन्सबाट चलाएको संस्था चाहिँ हैन हाम्रो आफूले. किनभने यसमा हामीले देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि यो संस्था चलाउनलाई पैसा चाहिँदैन कि. हामीलाई हाम्रो टाइम चाहिने हो, मान्छेहरूको टाइम चाहिने हो. र टाइमको रिटर्न खोजेको छैनौँ हामीले इन टर्म्स अफ मनिटरी भ्याल्यु हैन. हामीले त्यो रिटर्न भनेको समाजको ग्रोथमा हेरिरहेछौँ कि. हामीले यो संस्थालाई दिएको टाइम चाहिँ त्यो टाइमले समाजमा ग्रोथ होस्, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रिटर्न नै त्यही हुन्छ. सो हामीलाई त्यसमा पैसा चाहिँ हुँदैन, पैसा इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ चाहिँदैन. एउटा सानो प्लेटफर्म चाहिने त हो नि, बाँकी त के आफै ट्रेनिङ गराउने हो, हामीले ट्रेनिङ गराउन पढाउन हाम्रो टाइम इन्भेस्ट गर्ने हो. तर त्यसको साथसाथै म एज एन इन्डिभिजुअल टु मेक अ लिभिङ आई निड टु मेक मनी हैन. त्यसको लागि चाहिँ आई ट्रेन पिपल जस्ट लाइक यु सेल्फ हैन. आई हेभ अ लट अफ अदर क्लाइन्ट्स द्याट आई ट्रेन. सो ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मान्छेहरूले बुझ्ने क्लाइन्ट, पर्सनल ट्रेनरले के गराउँछ, अभियसली वेट लस गराउन हेल्प गर्छ, बडीमा 6 प्याक्स ल्याउन हेल्प गर्ला, अर मोटो अलिकति पातलो दुब्लो पातलो मान्छेलाई वेट गेन गराउन अथवा मसल गेन गराउन हेल्प गर्ला. त्यस्तो खाली इम्प्रेसन हुन्छ कि बाहिर हैन. विच इज क्वाइट राइट, इन्डिड पार्टली राइट पनि हो. तर एज अ पर्सनल कोच, एज अ फिटनेस कोच, I always focus on helping the clients to transform their behavior, transform their attitude, transform their level of understanding to fitness. So त्यो चाहिँ मेरो एउटा एकदमै ठुलो पार्ट हुन्छ. मैले कसैलाई ट्रेन गराउँदाखेरि उहाँहरूको बडी कम्पोजिसन भने इज अ सेकेन्डरी फ्याक्टर फर मी. त्यो सबैभन्दा इजी चिज हो कि. तपाईको वेट लस गराउने, वेट गेन गराउने भने इज द भेरी भेरी सिम्पल थिङ, सिम्पलेस्ट अफ थिङ्स. सबैभन्दा ठुलो चिज, ठुलो एउटा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो स्ट्रगल के हुन्छ अथवा ठुलो एउटा ह्यासल के हुन्छ भनेदेखि एज अ सबै पर्सनल ट्रेनर्स अथवा पर्सनल कोचहरूलाई त्यो क्लाइन्टको बिहेभियर कसरी चेन्ज गर्ने, उहाँहरूको एटिट्युड टुवर्ड्स फिटनेस कसरी चेन्ज गर्ने, उहाँहरूको फिटनेससँगको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भयो कि हामीले यो क्लाइन्ट्सको दिमागमा छाप बनाउने. सो आई थिङ्क म एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ फिटनेस कोच, मेरो अलवेज एउटा एटेम्प्ट त्यही नै हुन्छ कि मैले कुनै पनि मान्छेलाई ट्रेन गराइरहेको छु भने उहाँहरूको बडीमा 6 प्याक्स आओस् नआओस्, द्याट्स नट द प्राइमेरी कन्सर्न फर मी. तर उहाँहरूको एक्सर्साइजको कन्सिस्टेन्सी राम्रो होस्, उहाँहरूले एक्सर्साइज गर्दाखेरि राम्रोसँग मैले के गरेको छु भनेर बुझेर गर्नुहोस्, उहाँहरूको त्यो एक्सर्साइज प्रतिको जुन एटिट्युड छ, उहाँहरूले एक्सर्साइजलाई सोच्ने जुन एउटा धारणा हुन्छ हैन, हिजो खाएको एक ग्लास बियरलाई चाहिँ पगाल्ने भन्ने जुन एउटा इम्प्रेसन हुन्छ, त्यो खाली एटिट्युडलाई चाहिँ हैन. दिस इज अ पार्ट अफ लाइफ, यु निड टु डु एज अ रिचुअल. जसरी हामी बिहान उठेर
कपडा लगाउँछौँ, जसरी बिहान उठेर हामी ब्रस गर्छौँ, त्यस्तो खाली एउटा रिचुअल होस् अनि त्यो खाली इम्प्रेसन, त्यो खाली छाप चाहिँ हामी बसाउनलाई म चाहिँ लाइक मैले ट्रेनिङ गराउँदाखेरि मेरो क्लाइन्ट्सलाई त्यो खाली केयर मैले दिने गरेको छु। सो त्यसकै रिटर्न आउने गर्छ मलाई हैन। सो द्याट्स हाउ आई मेक माई लिभिङ, यु नो। Awesome. Thank you. Ani, just for the viewers, more, जुन कुराहरु सुखदेवले जुन गर्नुभयो अहिले consistently, attitude, your positivity, your perspectives about things, जुन उहाँले आफ्नो individual clients अथवा group training sessionहरुमा जुन हाल्नुहुन्छ for his participants and his clients, he's absolutely right, because actually I'm one of his clients, so म उहाँसँग individually train गरिरहेको छु. It's been a little more than a month now. And I'm just amazed by the transformation that I've personally experienced in terms of my mental mind frame and my attitude and my perspectives and stuff. So I would like to thank you on live, Sukadev, for your amazing efforts and the energy that you bring about in my life, the transformation, the positivity. Thank you for that. And you're absolutely right, the way you described everything, the question. Thank you so much. Right. I want to touch the point here. So to be a good coach, तपाईहरुको ट्रस्ट लिने हो नि त. सो इफ यु यहाँ अब धेरै मान्छेहरुलाई फिटनेसको एफ थाहा नहोला हैन, उहाँहरु बिजनेसमा हुनुहुन्छ, एजुकेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई फिटनेस फिल्डसँग सम्बन्ध नै हुँदैन. कति मान्छेहरुलाई पैसा छ हैन, तर आफ्नो शरीरको जुन केयर गर्नुपर्ने हो त्यो केयरमा शरीरलाई केयर दिने टाइम नहुन सक्छ. एन्ड द्याट्स क्वाइट प्रेभलेन्ट इन आवर सोसाइटी हैन. सबैजनाले आफूले सोचे जसरी स्वास्थ्यलाई टाइम दिन सक्नुहुन्न, तर हामीले चाहिँ हैन, हाम्रो काम हो नि त त्यो त. सो हाम्रो काम के हो त, हाम्रो काम त्यही चिजलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु. सो अ लट अफ पिपल ट्रिट अस एज अ टिचर. हामी त उहाँहरुको गुरु हो, टिचर हो. सो हामीमा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि यो कुरालाई बुझाउनलाई. यस, सर्टिफिकेसन चाहिन्छ, अध्ययन गरेको सर्टिफिकेसन चाहियो. यस, एक्सपिरियन्स चाहियो, अनुभव चाहियो. तर एक्सपिरियन्स अनुभव भन्दा पनि ठुलो कुरो भनेको आई थिंक त्यो उहाँहरुलाई सिकाउन सक्ने योग्यता चाहिँ हुनु पर्यो कि. सो यु हेभ टु बी अ भेरी गुड टिचर टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड, टु मेक देम कम्फर्टेबल, टु मेक देम थिंक द्याट यु आर ट्रस्टेबल हैन, यु हेभ द थिङ द्याट यु आर ट्रस्टेड फर भनेर जुन एउटा गाइडेन्स. अनि आई थिंक हामी सबै फिटनेस कोचहरुले, सबै ट्रेनर्सहरुले हामीले यो कुरा अलि सिरियसली लिनुपर्छ कि. त्यही भएर हामीले कसैलाई ट्रेन गराउनु भन्दा अगाडि हामी सबैले नै एउटा दायित्व अब रेस्पोन्सिबल भएर यो कुरालाई सोच्दिने हो भने हामी आफै पनि अब अध्ययन गर्न थालिहाल्छौँ हैन. मलाई थाहा नै छैन भनेदेखि म अरूलाई सिकाउन तत्पर हुनु हुँदैन कि. सो त्यो कुरामा अध्ययन गरेर त्यो कुराको बारेमा अनुभव लिएर हैन, एउटा सिकाउन सक्ने स्किल्स भइसकेपछि मात्रै अरूलाई यसरी सिकाउन अगाडि बढ्नुपर्छ. नत्र भने यसरी अन्धो भक्तहरु धेरै छन् के. गुरु मानिसकेपछि मान्छेले एकदमै राम्रोसँग ट्रस्ट गर्नुहुन्छ. त्यो ट्रस्टको फाइदा उठाउने मान्छेहरु पनि धेरै छन् नेपालमा. अनि यो कुरा पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट we as a personal coach, we as a personal trainer take our job as a big responsibility to change people's life. Super. Thank you. Sukadev, you're absolutely right with what you just said, and I'm sure all the viewers are going to agree with your positivity and your message. Sukadev, now my next question to you is a little off, not connected to what we're just speaking right now. It's mainly connected to motorbikes and safety. So, Sukadev, your youths in Nepal, after completion of their high school, desire to get a motorbike. And this has just been the same for years. Maybe I had a thought of getting a motorbike. And even today's youth have the same feeling, get a motorbike after the high school graduation. Owning a motorbike is much convenient, of course, and cheaper too, as compared to a car. However, there is so much of safety concerns connected with it, and connected with motorbike rash riding. So many fatal accidents take place on an annual basis. You yourself have been in a major bike accident, So what is your message to the youths who use motorbike regularly, Sukadev? I think हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चीज भनेको हामी यो यंगस्टर्स हुँदा कि हामी कसैको पनि सुन्दैनौँ कि. And I was one of the same kind of boy when I was 18, 19, 20, 21 हैन. मैले बाबा मम्मीहरुले मेरो गार्जियन्सहरुको हुन्छ नि लेभलमा हुने धेरै मान्छेहरुले मलाई जति सम्झाउँदा पनि म सम्झिन्न थिए कि. सो अब एउटा अरूले भनेर सिकेर, अरूले भनेको सुनेर सिक्ने हो, एउटा आफै गल्ती गरेर सिक्ने हो. अब हैन एउटा दुईटा एक्सिडेन्टमा परेर सिक्ने हो भनेदेखि तपाई बाँच्नुहुन्छ बाँच्नुहुन्न, तपाईको हात खुट्टा ठीक हुन्छ हुँदैन थाहा हुँदैन. सो देयर इज अदर वे के. अरूको अर्थी उपदेशलाई चाहिँ सुन्दिनु पर्यो यंगस्टर्सहरुले स्पेशली.
अब अहिले रिसेन्टली लकडाउनमा पनि 2-3 एक्सिडेन्टमा मान्छे मरेको छन् एन्ड द भिडियोज आर आउट मेरो आफ्नो भिडियोजमा पनि इट्स म्याड यु नो भेरी स्टुपिड सो हामी एज अ यङ्स्टर्सहरू चाहिँ अरू हाम्रो गार्जियनहरूले भनिदिएको कुरा सुनिदिनु पर्यो किनभनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यत्तिकै अनुभव बिना केही नदेखिकन भनेको हुन्न सो अर्को कुरा नेपालको रोड ट्राफिक जुन रोडको एउटा प्याटर्न छ नि बाहिरको देशको जस्तो वान वे सिस्टम छैन सो त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा रोडको लेन फलो नगर्ने हुनाले गर्दाखेरि यति धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यो कुरै नगर्नु कि सो त्यसमा हामी संयम चाहिँ मजाले हुनुपर्छ कि सो एउटा के छ भनेदेखि एन्सर हामीले रोड सेफ्टीको जुन मोटर बाइक चलाउनेहरूलाई मात्र भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले मेन भने बाइक चुज गर्ने एटिट्युड चाहिँ फेरिदिनु कि हैन तपाईहरु ग्रेजुएट हुने बित्तिकै अथवा एसएलसी एसई पास गर्ने बित्तिकै म ठुलो सीसीको बाइक किन्छु अलि खतरा पावर भएको बाइक किन्छु भन्ने जुन सोच छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिने बित्तिकै सबै कुरा सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सो त्यो भएपछि तपाईहरु आफ्नो हुन्छ नि पर्फर्मेन्स चेक गर्नलाई टप स्पिड चेक गर्नु त्यो खाली एटिट्युड हुँदैन सो अलिकति लेन फलो गरिदिने ट्राफिक रुल्समा लेन फलो गरिदिने हैन अनि स्पिडिङमा नलाग्ने हैन अब कतिजना मेरो एउटा सानो स्टोरी चाहिँ के थियो भने एक्जस्ट चेन्ज गर्ने अलि ठुल्ठुलो आवाज भएको बाइक बनाउने त्यसपछि भिडियो खिच्ने त्यो खाली एटिट्युडले चाहिँ वान अर द अदर वे यु आर भेरी नियर टु द एक्सिडेन्ट अफ युर लाइफ हैन सो त्यो चाहिँ त्यो एटिट्युड चाहिँ अलिकति कम गरिदिनु पर्ला अरू त इट्स अलट अफ सबै मान्छेलाई थाहा छ ट्राफिक रुल्स फलो गर्नुपर्छ हैन त्यो त हाम्रो सभ्यता हो नि त हाम्रो व्यक्तिगत एउटा स्तर कस्तो छ यस्तो कुराहरूलाई बुझ्ने त्यो लेभलले जनाउँछ तर आफ्नो गल्तीले चाहिँ अरूलाई ह्याम्पर गर्नु भएन एन्ड इन्डिड ह्याम्पर पनि हुन्छ अब तपाईहरु धेरै एक्सिडेन्ट्सहरुको डाटाहरु हेर्नु हो भने यहाँ गल्ती बाइक चलाउने मान्छेहरुको धेरै जस्तो छ कि स्पिड अनि आउट अफ लेन सो दोज आर अल ट्राफिक रुल्स इफ यु फलो द ट्राफिक रुल्स even if you ride a heavier cc bike no problems. Thank you so much, and I would like to echo the same words spoken by Sukadev when it comes to motorbike safety. Please, traffic rules follow garnu wala, and let's not lose our craze while we're driving. And we all have this desire sometimes to rev up, accelerate like crazy, but please always be conscious that one small mistake can be difficult and tragic. So please take care, all the bikers. Please be safe. Thank you, Sukadev, for taking that question. Now, Sukadev, we have last two questions before we wrap up. This question is got to do with your, achievements and your certifications. You've got like all world-class certifications and even achievements for that matter. Just to repeat again on your certifications, the American Council of Exercise Bonubio, CrossFit Level 1, European Registrar of Exercise Professionals, Level 4 Sports Nutrition, world-class net certification. So could you just give us a little bit background on the importance of such certification, A? And secondly, could you also tell us about your achievements that you have in your life up till now in fitness? So the thing is, this, as I said, this is a profession. So to become a doctor, you need to go to university, pass a certain exam, and you're allowed to, serve people. Similarly, कुनै पनि प्रोफेसनमा अध्ययन नगरिकन अगाडि बढ्नलाई आफ्नो ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ यु हेभ टु स्टडी ट्रेन्डिङ के छ अहिलेको नयाँ रिसर्चले के भन्छ हैन दिस इज अल साइन्स फिटनेस इज अल अबाउट साइन्स सो यो अध्ययन नगरिकन म यो कुरामा मेरो आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट मैले मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपेरिमेन्ट्सले सिकेको चिजलाई चाहिँ अरूलाई फिड गराउँछु भनेर तपाईहरुले सोचेर अगाडि बढ्नु भएको छ भने चाहिँ देयर इज नो वे यु विल ग्रो इन फ्युचर. So the only way is to grow. To grow is study, and study. It's a never-ending procedure. So सिकिरहने आफूसँग आफूभन्दा तलको मान्छेसँग आफूभन्दा माथिको मान्छेसँग विभिन्न बुक्सहरू हुन्छ विभिन्न सर्टिफाइङ बडिजहरू हुन्छ एन्ड वान अफ दोज सर्टिफाइङ बडिजहरूबाट मैले आफ्नो अध्ययन गरेर सर्टिफिकेसन निकालेर नो बिग डिल. सो त्यो चाहिँ मैले ग्रोथको लागि गरे हो एन्ड आई थिङ्क इट्स नेसेसरी फर अल द पिपल. तपाईहरुलाई ग्रो गर्नु छ भने चाहिँ विदाउट स्टडिङ देयर इज नो वे यु क्यान ग्रो इन एनी प्रोफेसन. So that's one thing. अर्को क्वेशन मैले मिस गरे तपाईको. So it was one of the achievements, right? So achievements ma, yes, I am I used to be a competitive bodybuilder. Then हाम्रो नेपालमा भएको फिटनेस इन्डस्ट्रीको अलि डार्क साइडले गर्दाखेरि अलि डिमोटिभेट गरेको थियो मलाई. So I ended up like
I gave up bodybuilding and I was into men's physique competitionहरू खेल्थेँ. So मैले मिस्टर हिमालय मेरो एक्सिडेन्ट पछि 18th 19th मन्थमा मिस्टर हिमालयको नेसनल गेममा I came second on my category. त्यसको लगतै मैले धेरै अरू कम्पिटिसन्सहरूमा सेकेन्ड थर्ड भइरहेको थिएँ नेसनल एन्ड रिजनल बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन्समा. पावर लिफ्टिङमा हाउएभर I came first. So overall competition जितेको थिएँ मैले 2018 अक्टोबरमा. So strength related competition भयो, and I wanted, as a guy who came back from all those injuries, I wanted to set an example कि हैन हात खुट्टै भाँचे पनि probably you might be one of the best in the country and maybe in the world, हैन, you can if you are willing to go for it. So त्यो खाली एउटा example set गर्नलाई I was very dedicated into strength competitions. त्यसले गर्दाखेरि I was very keen on exploring my strength in powerlifting, and shockingly I came first in the overall competition in powerlifting that was organized by Gymkhana Muay Thai in 2018. So overall जितेको थिएँ कि त्यो competition मैले, and I was very happy that आफै पनि सके. I was very proud अनि shocked पनि कि yes यो लेभलबाट म आएको थिएँ, मैले एउटा example set गर्न म सफल भएँ. So I think a lot of people also know me by one of those winners. So त्यो एउटा क्षण थियो. अनि February 2019 मा I participated in IFBB Pro international competition. I came second on that. So त्यही हो. And 2019 May मा I participated in overall men's physique competition national game मा Mr. Himalay. त्यसमा पनि men's physique मा both men's physique I came third on the national competition. So along these lines, so a lot of achievements along the way in powerlifting and bodybuilding. But yeah, so अहिले चाहिँ मेरो फिल्ड अलिकति athlete भन्दा पनि I want to become a good coach, I want to become a good influencer, I want to become a good educator in terms of fitness, so that together we can change how people see fitness in the country. Superb. Thank you, Sukadev. Just to let the viewers know, I think मेरो लाइफमा I've known a wide variety of people. But among everybody else, I think Sukadev is one person that I know who's got the highest level of dedication, highest level of drive, highest level of zeal, and highly motivated, So Thank you so much, man. It's inspiring. Thank you, Sukadev. And like you said, you don't want to be known as a fitness instructor and other bodybuilding coach. And what a coach you are, And I wish you all the best to carry on with the same level of attitude and inspiring people around you all the time. Thank you, Sukadev, for that. Now, my one last question for the show, but I think this is a message, Sukadev, got to do a message to the youth, your message to the youth, your way of seeing life, and all the other messages. Tapaile definitely धेरै messages dinu bhayo along this last 55 minutes. But anything else beyond that, Sukadev, please feel free and talk for a couple of minutes and give out your views and your thoughts. Thank you. धेरै लामो त भन्दिनँ हैन. So त्यही त हो नि, आफ्नो लाइफमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले सिके अनुसार चाहिँ whatever experience you keep on gathering, and त्यही एक्सपिरियन्सहरु मान्छेलाई बाँड्दै जाने रहेछौं कि हामीले, हैन. चाहे राम्रो गरौँ चाहे नराम्रो गरौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्सले मान्छेलाई हेल्प गर्नु पर्यो. सो सफलता जो मान्छेलाई हामी सक्सेस फलो गर्दै जान्छौं, सफलतालाई हामी एकदमै तत्पर भएर अगाडि है सफल हुनु छ भन्ने, तर केमा थाहा छैन है. कसैलाई फाइनान्शियल, कसैलाई रिलेसनशिप, कसैलाई अरु केही होला. सफलताको एक्चुअल डेफिनेसन मेरो ओपिनियनमा चाहिँ के हुन्छ भने, तपाई सफल त्यति बेला हुनुहुन्छ जब तपाईको लाइफले अरूलाई मद्दत गर्न सक्छ कि, तपाईको लाइफको लर्निङ्सले, तपाईको लाइफको एक्टिभिटिजले अरूलाई मद्दत गर्छ, त्यति बेला तपाई सफल हुनुहुन्छ. So it's not about your individual achievements, individual exploration. तपाईले चाहिँ तपाईको थ्रुबाट मान्छेलाई हेल्प गर्न के गर्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ how successful you are in the world. So that's how I see life. And other thing is, if you see life that way, every one of us, each one of us, we have the power to influence the world. Every one of us. So त्यो पावर हामी सबैमा छ भने युटिलाइज किन नगर्ने, हैन. And always question yourself. तपाईहरु जे गरिरहनु भएको छ,
तपाईहरु आज अहिले हामीलाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु अहिले हामीलाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु भोलि गएर टेलिसिरियल हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु भोलि गएर मुभी खेल्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु गएर भोलि मुभी हेर्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरु भोलि गएर एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, तपाईहरु भोलि गएर एकदमै म आज मातिन्छु भनेर जाँड खानुहुन्छ. Whatever you do, always question, is this thing that I'm doing right now gonna do something for my growth? Any मेरो लाइफको कुनै पनि एस्पेक्टलाई ग्रो गर्छ कि गर्दैन यो चीजले भनेर चाहिँ क्वेशन गर्नु. I think that is one of the most important question that you can put to your life. And if what you're doing, adds up to your life, maybe 5 years later, 10 years later, keep on doing, man. But if you think what you're doing right now messes up with your life, I think you got to avoid that. So that's what I want to say, man. There's nothing else. So yeah. So I mean, a lot of people could be watching us, आफ्नो टाइमलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरिदिनु, त्यति नै हो. And just focus on what you can do to make your life a lesson to a lot of other people in the world. Great. I would just like to repeat the few words just for the recap of all the viewers, what they've just said right now. Utilization of your time, quality utilization of your time, sharing of experiences with you and your peers so that everybody learns the best from each other. Success, he said, success is when you're able to actually help others. That determines success, according to him. Every one of us have the power to inspire everybody around us. And what he just said as well, always question yourself. And I think that is very integral, because only when you question yourself do you actually get to realize whether you are on the right path. What you're doing is actually makes sense or not, So your why, Manish Shabdatse, I think is very important, So question yourself, yes. And whatever you're doing now will impact you 5 years from now, what he just said. So these are very powerful messages, what Sukadev said. And I think I agree with him on every aspect of these topics that he discussed right now. Yeah, and I think it's very inspirational. And Sukadev is a living embodiment of everything that he says, and that's a fact. I can personally vouch that, because I see him 4 times a week, every week, every morning. And yeah, it's also called practice or preach what you practice, or whatever you say, man. Preach what you practice, or practice what you preach. So that's how life is. Yeah. I know, and that's so true. And I think that's all then. That's all today. I think we've covered up all the questions for today. Ani hamro ajako, because so the thing is that this is the 9th episode, and हामीले चाहिँ धेरैवटा talk shows गरेको, because we've done 8 before this, and all the topics were very different. But then the reason why I thought of this topic was because I had this feeling in the middle of the workout when you're making me do the heavy bench press, and I was really mentally fatigued, and I was like, man, I got to do one talk show with him, because yours is a very interesting story, not only because of fitness, because of the community aspects of things and how you give back to the society. Because I strongly believe as a young entrepreneur that if you're not giving back to the society, then something is missing, because we become success utilizing the resources of the society. So it's very important to give back to the society. And what you're doing is very powerful, Sukadev, because your giving back is very individual, in a way that your giving back is a message that you're passing out in terms of the hours that you're spending. Corporate organizations giving back is in terms of funds which they utilize and stuff. But your give back is even more powerful because it is very people oriented, specific. You get me? So I think it's wonderful, and I would like to thank you once again, Sukadev, for being a part of this show. And I would like to wish you all the best for all your future endeavors going forward. And I would like to request all the viewers who just watched the show today and who will be watching in the future, please take a lot of inspiration from this talk show. Sukadev is a young, dynamic person, and health is very important for us going forward. Health, fitness, nutrition, diet. These are very important things for our lives, because we are facing these tough times, COVID. And like you said, rightfully said, there may be so many diseases that we may be facing in the future. So good health, a good nutrition, diet, lifestyle will actually improve our immunity levels, for the future. And let's just take that into consideration and, encourage all the people around us as well to live a good, healthy diet lifestyle. So Theo Bande, I would like to end off this talk show. Sukadev, anything else, or we just wrap up then? That's pretty much it. Thank you very much for inviting me, Tarun. It's been a pleasure to talk to you, and you already a very good figure. You've been doing a very good job with changing how the education system works in the country, and there's barely few people, एकदमै कम मान्छे हुनुहुन्छ होला जसले
तपाईको जसरी एउटा हुन्छ नि टक सोको थ्रुबाट मान्छेहरूलाई यो जनचेतना फैलाउने काम हैन एउटा यो खाली एउटा यस्तो कोभिडको टाइममा पनि यो लेभल अफ अवेरनेसको जुन क्याम्पेन छ तपाईहरुको इट्स अ भेरी नाइस इनिसिएसन तरुण हुन्छ नि अब धेरै मान्छे कम मान्छेहरूले यो टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ के सोसाइटीको लागि अथवा अरू मान्छेहरूको लागि धेरै कम मान्छे हुनुहुन्छ एन्ड आई रियली एप्रिसिएट योर एफर्ट्स अन दिस एन्ड आई होप यु अल द सक्सेस in the future, Tarun. Thank you so much. Thank you so much, Sukadev. So we are doing exactly what you just said, sharing of experiences. So the whole purpose of behind this talk show is that, we as DV Education, we bring together all the best minds of the country on those various subjects and themes, as a result of which free knowledge and information and inspiration is passed to various youths, So this is the initiative we have taken, and we are it's tough, it's difficult, no doubt, but then we hope to keep this on, continue this on during this whole COVID time. So finally, yes, thank you once again. Thank you all the viewers. I wish you all a very happy, relaxing weekend. Coronavirus cases are going off the roof. So please take care of yourselves, take care of your family members, keep your social distancing factors on, masks, lavamos all the time, sanitizers used, gardeners. And I would like to end off this talk show with a hope that we can get our life back to normal, though normal is not going to be the same. But still, thank you so much. Take care, everybody. Have a good day ahead. Thank you so much. Namaste. Bye-bye. Bye, Tarun. Good day. Thank you.